right? So I'm also eagerly waiting to take class for all. Na? Yes. Are you fine? Yeah. Thank you, Nana. Thank you very much. Yes, Nana. See, what is a function and what is the purpose of the function? Okay, na? Function ante enti? What is the purpose of the functions? So we'll see the two things in the today class, Nana. The two things in the today class, right? We have two kinds of functions, Nana. We have two kinds of functions. The first one is, please note this, the first one is predefined functions, Nana. Predefined functions. Second one is user defined functions. Predefined functions, user defined functions. So already we have seen some of the predefined functions. So what are those? What are those? Already we have seen some predefined functions, Nana. Please give me example for the predefined functions. Super. Not array, Nana. Not array. Square root, length. So input, very good, Nana. Input. Any other? So print. Yeah, Nana. Chundi. So we have seen various functions. Sum, yes, Nana. Sum, max, min, print. The main function, right? Print, input, length, and yeah. So yes, Nana. So all comes under the float. Yes, Nana. Count, exactly. So all comes under the functions, Nana. All comes under the predefined functions. What about the user defined functions? What is the purpose of the user defined functions? ఎందుకు మనం functions రాయాలి? So where it is useful? Okay, na? So the first thing is, Nana, I'm going to give you a small demo, Nana. For example, Nana, for example, Nana, you need to develop a one project, Nana. Okay, project develop chalana. You need to develop the one project. See, what is the project? The project is ATM mission. See, Nana, the project is ATM mission. So, you know, what are the functionalities on the ATM mission, Nana? What are the various functionalities in the ATM mission? Cash deposit, cash withdrawal, right? Balance inquiry, right? Pin change. So pin change, Nana. Yeah, money transfer. Money transfer. So ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్న. ఎస్ ఆర్ నో, ఇలా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్న అరౌండ్ ఏటీఎం మిషన్ కోడ్, ఐ హోప్ ఇన్ మై వ్యూ ఇట్ గోస్ టు అరౌండ్ 10,000 లైన్స్ ఉంటుంది అన్న. అరౌండ్ 10,000 లైన్స్ ఉంటుంది అన్న. ఏం బాబు, అరౌండ్ ద కోడ్ ఈస్ గోస్ టు 10,000 లైన్స్. సి is it possible to do entire project is one person? Is it possible? ఏనా ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఈ 10,000 లైన్స్ ఒకే రాయగలరా? Is it possible to complete this entire code or entire part of the program is one person? Not possible. That is the first thing, Nana. And next thing, if some error is occurred, Nana, some error is occurred, so what you need to do? You need to check all 10,000 lines, right? Yes or no? You need to check all 10,000 lines, right? Where you're going to get the error? Yeah, antena? Ekkada error vastundani, you need to check all the lines, right?
అర్థమవుతుందా? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న బాబు క్యాష్ విత్డ్రాలో కానీ మనీ ట్రాన్స్ఫర్లో కానీ వాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ నాన్న? వాట్ యూ నీడ్ టు చెక్? ద కామన్ ఫంక్షనాలిటీ యూ నీడ్ టు చెక్. Common functionality you need to check what it is nana. Yeah, is that sufficient balance or not? Yes or no? For example, if I enter 5,000, first it needs to check that 5,000 is there or not. Yes or no? ante kada nana ante so 5,000 unda leda check cheyalanటే na you need to write a code here. So code 1 ikkada rayali 2 times rastunnam nana. Is a duplication, right? Duplication కదా నాన్న. So code duplication అవుతుందా? By default when you write the same code again, so it increase the time, right? ఏనా టైం అవుతుందా? టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తామా? టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందా? టైం వేస్ట్ అవుతుందా నాన్న? సో సేమ్ ప్రాబ్లం నాన్న, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న. సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ గా డివైడ్ చేస్తాను. ఎలా డివైడ్ చేస్తాను? I can make it as a CD, cash deposit as a one module, cash withdrawal is a one module, balance inquiry as a one module, pin change is a one module, money transfer is a one module అన్న. ఓకేనా? ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ గా రాస్తాను, సింగిల్ మాడ్యూల్ గా. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే నేను సింగిల్ మాడ్యూల్ లో రాశాను అనుకున్నానా అంటే ఇప్పుడు క్యాష్ డిపాజిట్ ఇక్కడ రాశాను. ఓకేనా? క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఇక్కడ రాశాను. ఇంకొకటి అంటే ఇప్పుడైతే నేను డివైడ్ చేస్తానా క్యాష్ డిపాజిట్ ఫంక్షన్ నేను ఏ అనే పర్సన్ కి ఇవ్వచ్చు. ఏ బాబు టీమ్ లీడర్ అనుకోండి, నేను టీమ్ లీడర్, సో యు ఆర్ ద టీమ్ మెంబర్ అన్న. సో ఏ అనేవాడు టీమ్ మెంబర్, సో క్యాష్ డిపాజిట్ ఫంక్షన్ నువ్వు చేయనన్నా అని చెప్తాను. బి వచ్చేసేసి క్యాష్ విత్డ్రాల్ బికి ఇచ్చేస్తానన్న. సో బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఏం చేస్తాను నేను ఎవరికి ఇస్తాను? సికి ఇచ్చేస్తానన్న. ఓకేనా? సో పిన్ చేంజ్ అన్న, పిన్ చేంజ్ మాడ్యూల్ ఎవరికి ఇస్తాను? నేను డికి ఇస్తాను. నెక్స్ట్ అన్న మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరికి ఇస్తాను? నేను ఈకి ఇస్తాను అన్న. రైట్? సో వీళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకేనా? నేనేం చేస్తానన్నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్, అన్ని కలెక్ట్ చేసేసి డిప్లాయ్ చేస్తాను. డిప్లాయ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాష్ డిపాజిట్ మాడ్యూల్ అన్న. క్యాష్ డిపాజిట్ మాడ్యూల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. నేను ఏం చేస్తానన్నా ఐఎమ్ జస్ట్ గో అండ్ ఆస్క్ ఏ ఓన్లీ, రైట్? అంతే కదా, నాకు క్యాష్ డిపాజిట్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంటే, ఆ మాడ్యూల్ ప్రాబ్లం వస్తుంటే ఐ గో అండ్ ఆస్క్ ద ఏ పర్సన్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీలో నాకు 2000 చూపించింది, 5000 చూపిస్తుంది. అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్. సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సి చెక్ యువర్ కోడ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో డీబగ్గింగ్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ నాన్న, డీబగ్గింగ్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? డీబగ్గింగ్ మీన్స్ చెకింగ్ నాన్న. డీబగ్గింగ్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? ఏం అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ నాన్న నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను నాన్న? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ యూనిట్ రైట్ ఏ బ్యాలెన్స్ చెక్ నాన్న. బ్యాలెన్స్ చెక్ అవుతుంది కదా, నేను ఇంకో సబ్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తాను నాన్న. వాట్ ఇస్ దట్? బ్యాలెన్స్ చెక్ అనే ఒక సబ్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. బాబు మనకు అన్ని తెలుస్తాయి. బ్యాలెన్స్ చెక్ అనే ఒక మాడ్యూల్ రాస్తాను నాన్న. వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఎలా అయితే ప్రింట్ అన్నారో అలా ఈ ఫంక్షన్ ని వీళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటే ఏనా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ గానీ తర్వాత క్యాష్ విత్డ్రాల్ బి గానీ ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని సరిపోతుందన్న. అంటే ఈ కోడ్ మొత్తం మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే రీయూజబిలిటీ నాన్న. కోడ్ రీయూజబిలిటీ అంటే ఒక్కసారి రాసిన దాన్ని ఒకసారి రాసిన కోడ్ ని మనం మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడం. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అగైన్. అర్థమవుతుందా? సో వెన్ యూ యూజ్ ఇట్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ రెడ్యూస్ ద టైం కాంప్లెక్స్, రైట్? ఇట్ రెడ్యూస్ ద టైం, రైట్? టైం కాంప్లెక్స్ కదా, టైం రెడ్యూస్ చేస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ కోడ్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేసాము, టైం రెడ్యూస్ చేస్తుందా అన్న? ఫోర్త్ థింగ్ నాన్న, సో రెడ్యూసింగ్ ద కాంప్లెక్సిటీ, రైట్? ఏం బాబు 10,000 లైన్స్ ని ఒకేసారి చూసారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా reducing the complexity and improving the readability.
బాబు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనదు దాన్ని స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనరు స్పేస్ అన్నారు అన్న నార్మల్ గా కాంప్లెక్సిటీ అంటారు అన్న reduce the complexity and improve the readability na improve the readability అంటే ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు రీడబిలిటీ బాబు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అంటే మీరు ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన క్వశ్చన్ రీయూజబిలిటీ బాబు పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాక్స్ అన్న ఒక బాక్స్ లో రాసుకోండి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ టు రెడ్యూస్ ద first one is reusability and next one is so easy to debug nana second thing is easy to debug and reduce the complexity not time space reducing the complexity and improving the readability okay na these three things are very important nana these three things are very important got it is this clear I will show you nana all these kinds of problems I will show you okay na man editor lo chupistanu nenu we will see in the practical exposure IDE practical exposure is it clear up to now or do you have any doubts please raise me ఏనా మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే just ask me otherwise we'll move to the next part nana got it nana సో మీరు రెస్పాండ్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీరు ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అయితే నేను అంత డిఫరెంట్ గా చెప్పగలను అన్న పర్పస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఆనన్నా మనం సబ్ మాడ్యూల్ రాసుకున్నాం అంతే అవ జస్ట్ ఒక ఐడియా లాగా రాసుకున్నాం అంతే ఆ ఏటీఎం మిషన్ అనేది మనకు అంత నేను క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను సో ఆన్ ది పేపర్ చెప్తాను అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అన్న ఓకేనా సీననా the definition is a function is a block the main purpose of the function is dividing a big problem into sub problems అన్న big problem into sub modules ఓకేనా బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ని సబ్ మాడ్యూల్స్ గా డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవడమే ఫంక్షన్స్ పర్పస్ అన్న సో దానివల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే రీయూజబిలిటీ వస్తుంది సో ఈజీ టు డీబగ్ అండ్ సో రెడ్యూసింగ్ ద కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద రీడబిలిటీ ఓకేనా అలా ఉంటున్నా బట్ పైథాన్ లో ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ చేస్తాము సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రింట్ అంటున్నారు కదా మీరేమో బాగా అంటున్నారు సార్ బాగానే చెప్తున్నారు ప్రింట్ అంటున్నారు సార్ ప్రింట్ అంటున్నారు సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద డేటాను ప్రింట్ చేస్తుంది అన్న యాక్చువల్ గా దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ అన్న బాబు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది మీరు జస్ట్ ప్రింట్ అంటే డేటా ప్రింట్ అవుతుందన్న సో ప్రింట్ అని ఎప్పుడైతే మీరు డేటాను పాస్ చేస్తారో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ సంథింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫర్ ద ప్రింటింగ్ అన్న ఓకేనా అంటే చూడనా సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తామని మనం చూద్దాం అన్న ఇప్పుడు అంటే మన ఓన్ ఫంక్షన్స్ ని ఇప్పుడు రాము అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలి అంటే మన ఓన్ ఫంక్షన్స్ ని ఎలా రాసుకోవాలో చూద్దాం అన్న బాబు ఫస్ట్ యు సీ ద సింటాక్స్ అన్న బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ సింటాక్స్ and you just use a def is a keyword nana not def is a keyword def of function name nana def of function name and function brackets nana nana parameters list nana parameters list నేను చెప్తాను ఒక్కొక్కటి రైట్ కోలన్ అన్న
and instructions nana మీరు రాయాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ def of function name parameters list nana ఏం బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ది syntax of the function nana function యొక్క syntax ఇది function యొక్క syntax got it nana got it is this clear నాన్న నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను అన్న చూడన్నా ఇక్కడ ఏంటి నాన్న బాబు ఇలా చూడు what is the output of this function ఏం బాబు what is the output of this function hi right ఏనా ఎస్ ఆర్ నో హాయ్ కదా చూడన్నా నేను ఎప్పుడైనా ఇలా హాయ్ అని అనుకున్నానా హాయ్ అని అనుకోండి హాయ్ అనే ఫంక్షన్ ప్రింట్ అవ్వాలన్నా హాయ్ అంటే హాయ్ అనే ఫంక్షన్ హాయ్ అనే అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో దానికి ఎలా రాస్తాను చూడండి నేను బాబు డెఫ్ ఆఫ్ హాయ్ చూడనా see if you run this code hi is the output see if you use these functions 4 times nana see what is the output here ఏనా చూడండి now what is that here so you used 1 2 3 4 4 times you use the hi in a function then what happened you got that 4 times right hi yes or no you got the 4 times right means the same function you called again and again ante same function ni meer malli call chesaru nana this is called as a reusability ఏమో అర్థమైందా సేమ్ కోడ్ ని ఇదే కోడ్ ని మళ్ళీ కాల్ చేసా చూడండి this is called as a reusability is this clear regarding the reusability ఏం అర్థమైందా what is the reusability reusability means సేమ్ కోడ్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేయడం reusability అంటారు సో హాయ్ అనే ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేశానన్న no not possible అన్న without printf not possible got it అన్న got it is this clear చూడన్నా చాలా మంది అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏం బాబు అన్న ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఇక్కడ రాసుకున్నానా బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ అన్న దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అన్న బాబు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటారు నాన్న దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు నాన్న కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాల్డ్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే పిలుస్తుందో ఏదైతే కాల్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే కాల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ దిస్ ఇస్ a calling function this is the called function so you wrote 4 calling functions nana you wrote 4 calling functions ఏం బాబు అర్థమైందా is this clear చూడన్నా
what error? It's a name error. No, already you have seen the name error. When the name error will come? When the name error will come? ఎప్పుడు నేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది? when did you get the name error? Already you have seen, right? So when did you see that? When did you see name? When you forgot to give in the variable name, right? Variable names ఇవ్వకపోతే మీకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా? ఎస్ ఆర్ నో? వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేయకపోతే మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అది. సో సేమ్ నానా, ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ కి రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సేమ్ రూల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్ నేమ్ రూల్స్? వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్ రూల్స్ నానా? What are the variable name rules? It doesn't starts with number. Sorry, it only starts with, yes or no? It only starts with underscore or character. Underscore or character. It is a combination of underscore, characters and numbers. It doesn't have keywords as a variable name. Yes or no? ఇవే కదా నాన్న బాబు, ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి. ఇది అర్థమైందా? డస్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? అర్థమైందా? సో వేరియబుల్ నేమ్. సో ప్లీజ్ నోట్ దిస్ నాన్న, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. may I use this make it as a function name? ఏ బాబు, can I use make it as a function name? Can I use make it as a function name? Why it is no? Can I use make it as a function name? Abu, we forgot about this one. So ఇది ఉందని నాకు తెలియదు నాన్న. I don't have this function. Can I use make it as a function name? అంటే make it అనే ఫంక్షన్ నేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? డిఫైన్ చేయడం పక్కన పెట్టండి నాన్న, యూజ్ చేయొచ్చా? Is it valid name or not? Make it is a valid name or not? Is it valid or not? Yes, right, it is a valid. Here now, make at IT, is it valid? Is it? Yes, na, it is not valid. It is not valid because here at is there. Here at is there. Can I use make underscore at? Make underscore IT. Is it valid? Na? Is it valid? Fine, Nana. Good. Now already you have seen the function is high, right? High. Sinna, ఇది ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదా. సో డూ యూ పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ హియర్? ఏమైనా పారామీటర్స్ పాస్ చేశారా? డూ యూ పాస్ ఎనీ డేటా హియర్? ఓ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a parameters అన్న. So this is the empty function అన్న బాబు, this is the empty function. Now we'll see parameterized function. అంటే కదా నేను ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ ఇక్కడ పంపిస్తానన్నా, ఆ మెసేజ్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తాను, ఆ మెసేజ్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలన్నా. చూడనా, ఇక్కడ నుంచి నేను పంపిస్తున్నాను హాయ్ ఎలివేట్, రైట్. చూడనా, ఇక్కడ ఎస్ రాయాలి, ఎస్ లోకి ఎలివేట్ వెళ్ళిపోతుంది. చూడనా, కామా ఎస్. వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ పాస్ హియర్, ఇక్కడ ఏ డేటా మీరు పాస్ చేశారన్నా, that data is moved to yes, right? After that you know that the s is printed here. So what is the output? You will get it here. What output you will get it here nana? Aim output వస్తుంది మనకి ఇక్కడ.
ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందన్నా? ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? హై ఎలివేట్ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? హై ఎలివేట్ రైట్. Got it, Anna? Now this is called as a parameterized function, Anna. This is called as a parameterized functions. Is this clear? How to pass the data to the function? భార్గవి హాయ్ అని అక్కడ రాశాం కదా నాన్న, ఆల్రెడీ ప్రింట్ లో హాయ్ అని ఉంది కదా భార్గవి, ఆల్రెడీ హాయ్ ఇక్కడ ఉంది కదా నాన్న, హాయ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిపోయింది నాన్న, ఎలివేటర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది. సార్ మీరు నేను ఒకేసారి ఇద్దరికి చెప్పాలి సార్, ఎలివేటర్ చెప్పాలి, తర్వాత రాముకు చెప్పాలి హాయ్, దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? కెన్ ఐ పాస్ ద 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్? yes నాన్న, యూ కెన్ పాస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూ జస్ట్ యూజ్ ఏ కామా అండ్ రాము రైట్, అండ్ యూ కెన్ యూజ్ s1 comma s2 right. Here you can use s1 comma s2, then see output. Got it, Anna? Got it? Got it? Hey Babu, is this clear? Is this clear? Sir, can I, so what happen if you pass, if I pass one argument, ఇక్కడ one argument pass చేశాను, ఇక్కడ ఇలా రాశాను సార్, then what is the output here? What is the output here? Anna, you may guess that what is the output? What is the output? Exactly, who is that? Saeed. Saeed కాదు నా, ఎవరు ఇచ్చారు టీచర్ ఆన్సర్? Who is that? MSRS నాన్న, yes. బాబు చూడండి, how many arguments you passed here? How many parameters you passed here? 2 parameters, right? But how many parameters there to catch the data? 1 parameter. Parameter mismatching, right? When the parameter mismatching, by default it is going to give an error, right? Yes or no? By default it is going to give an error, right? Anna, got it? Got it, Anna? Is this clear? Chunana. Now write a C program, sorry, write a Python program to perform addition of 2 numbers using functions, Nana. Babu, write a C Python program, find addition of, to perform the addition of given 2 numbers. Each in a 2 numbers addition perform cheyali Nana. Em Babu, I hope everyone knows about this program. ఏనా C equal to A plus B రాస్తారు కదా, కరెక్టేనా? C equal to A plus B రాస్తారు కదా, ప్రింట్ C రాస్తారు కదా నాన్న. ఏం బాబు, ఎస్ ఆర్ నో? ఇదే కదా మీరు రాసేది కోడ్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏనా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ వన్ ఓన్లీ రైట్ ఫర్ ద అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers, బట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాడు, యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాడు. So what is the function name here? I'm going to use def of add. Def of add, Nana. Def of add. So what I need to include here? Aim include cheyali ikkada. Babu, sum you forgot that. Sum is already predefined function is there. That is why
I'm going to use add, Nana. I'm going to use add here. What is T in A? Yeah. It's okay, Nana. See, Nana. To perform the how many numbers here? Any numbers addition perform jayali? How many numbers you need to perform the addition? 2 numbers, right? So how many parameters I need to send to the add, Nana? Add any parameters in pass cheyali? How many parameters I need to pass to the add? 2 parameters, right? 2 parameters. 2 parameters, right? So add A comma B. Yes or no? Add A comma B. Add A comma B. See, add A comma B another tarvata. So the data is comes to. So can I write X comma Y here? Is it possible? Can I write X comma Y here? Is it possible? X Y రాయొచ్చునా ఇక్కడ? Yes, Nana. Yes, it's possible. Please note this. It's possible. So ikkadunna variables ki there is no relation, Nana. There is no relation. What it is going to do? So when you perform like this, it is going to send this value to the A ki assign చేస్తుంది, and this value to the Y. Okay, the order, Nana. The order which you send, the order which you send, the order which you send. ಏನು ಅರ್ಥಮೌతుందా? The order which you send. Prasunna, you forgot to call the add function, Nana. Oh, ikkada rasava. Okay, fine. Nana, got it? After this, you perform that C equal to X plus Y. After this, you just write print of C, Nana. Now you can remove this one. Got it? See, if you run this code, so 10, 20. Got it? Got it the answer? ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది? సార్ ఎలా రన్ అవుతుంది సార్ ఇదంటే చూడనా, ఏ వాల్యూని రీడ్ చేస్తాం, బి వాల్యూని రీడ్ చేస్తాం. వెన్ యూ కాల్ ఏ, what is this function? ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటారు? కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్? ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్? ఏమంటారు దీన్ని? yes Nana, it is a calling function. When the calling function executes, చూడనా, when you call AB, చూడనా, A is moved to the X అంటే ఏం రీడ్ చేశారన్నా 10, X లోకి 10 వెళ్ళిపోయిందన్నా. నెక్స్ట్ అన్న B is copied into the Y, so 20 nana, 20. After this you perform 10 plus 20, 30. 30 is going to printed here. Got it, Nana? Got it? Okay, so some of them ask, sir, can I use here AB? Yes, Nana, A and B also you can use. That is not a big problem. Chuna, A and B, Nana. See, you will get the same answer. 10, 20. Yeah, what is the output? 30. Got it, Nana? Got it? Is this clear? Em babu? See, Nana, what is the output of this program?
what is the output of this program? ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? For example, a value is for example now I can read a value is 2, b value is 3. What is the output of this program? What is the output of this program? ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? First give me what is the answer for the case A na babu? Only first case A na. Case A ki output enti? What is the output for case A? What is the output for case A? ఇక్కడ నేను లైన్ బై లైన్ ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు, కరెక్ట్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ కామా బి అన్నాను కదా, కేస్ ఏ ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కేస్ ఏ ఆన్సర్? 4 5 అంటున్నారు, ఇంకా 4 6 అంటున్నారు. Try to respond. What is the A and B values? 4 5, right? What about the case B result, Anna? What about the case B result? 9. అన్న ఇక్కడ చూడన్నా ఏమవుతుందంటే అన్న బాబు, వెన్ యూ రైట్ హియర్ ఏ అండ్ బి, ఏ అండ్ బి ఎప్పుడైతే మీరు రాస్తారో అన్న, ఏ అండ్ బి ఎప్పుడైతే మీరు రాస్తారో ఇట్ విల్, దిస్ ఇస్ ద ఏ అన్న, దిస్ ఇస్ ద బి, రైట్? సో ఏ లోకి మీరు ఎంత కాపీ చేస్తున్నారు, వాల్యూని ఎంత స్టోర్ చేస్తున్నారు? హౌ మచ్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఏ? ఇక్కడ వచ్చేసేసి 2ని స్టోర్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ వచ్చేసేసి 3ని స్టోర్ చేస్తున్నారు అన్న. సో దిస్ ఇస్ ద ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బి, రైట్? వాట్ యు డిడ్ హియర్, ఇక్కడ కూడా ఏ బి ఉన్నాయన్న, అంటే దిస్ ఇస్ ద ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బి. చూడన్నా, దిస్ ఇస్ ద ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బి, అండ్ హియర్ ద సేమ్ నా వాల్యూస్ ఏముంటాయి, 2 3 వస్తాయి. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ దిస్ గోయింగ్ టు కాపీ ఇంటూ హియర్. ఆఫ్టర్ దిస్ a equal to a plus 2 means this value is goes to nana, this value is goes to 4 nana. After this value is goes to 5 nana. After this it's going to print the a and b values. When it is a print in the a and b values, this is going to retrieve the data from here. ఇక్కడ నుంచి రిట్రీవ్ చేస్తున్నా. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన దీని తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్న. when it executes, what happen, this is going to retrieve the data from here. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఏ అండ్ బి, ఈ ఏ అండ్ బి వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉండేవి, ఇక్కడున్న ఏ అండ్ బి సబ్ ఫంక్షన్ లో ఉండేవి. అర్థమవుతుందా? గాట్ ఇట్ అన్నా? The changes which you made in the sub function, it is not going to reflect in the main function. The changes which you made in the sub function, it is not going to reflect on the main function. Please remember, this is the concept is called as a call by value అని మీరు వినుంటారు. కాల్ బై వాల్యూ విన్నారా? అంటే వాల్యూస్ మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ద చేంజెస్ హియర్, దట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు నాన్న. గాట్ ఇట్ నాన్న? గాట్ ఇట్? ఎస్, నాకు రిప్లై రావట్లేదు అసలుకు. ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ రిప్లై.
Now try to write and send that code of finding the factorial of given number using functions nana. Finding the factorial of given number using functions. సో అంటే కోడ్ మొత్తం నేను రాసేస్తానా బాబు, ఈ కోడ్ రాస్తే సరిపోతుంది నాకు. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది నాన్న, ఇక్కడ ఏమి ఉండదు బాబు, ఏమి లేకపోతే పాస్ రాసుకోవచ్చు అన్న. పాస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా ఏమి ఎర్రర్ రాకుండా ఉండడానికి పాస్ అనేది రాస్తాం. బాబు ఇక్కడ ఏ అనేది పాస్ చేస్తాను, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ద హౌ టు పాస్ మీన్స్ యూనిట్ టు కంప్లీట్ ద కోడ్. ఈ కోడ్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలనేసి, యూనిట్ టు కంప్లీట్ దట్ కోడ్, ఆ కోడ్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి అనేసి. Try to complete that function. చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారో. What is the order of parentheses? I'm going to ask the factorial of given number. It's okay. ఏమన్నా చేస్తున్నారా లేదా? Prasunna, I didn't tell you that return. It's okay, no problem. Right in there, code is right. Good, Anna, right? Akash ready? Good. Our code is right. No, Nandini, what is that x equal to int of input అన్న ఎందుకు రాశారు అది? నాన్న ఇక్కడ మీరు ఏమనుకోవాలంటే నాన్న బాబు సింపుల్ నాన్న, మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది నార్మల్ గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు డేటా ఉంది నాన్న. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టరల్ ఆఫ్ ఏ యొక్క ఫ్యాక్టరల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యు నో ఆల్రెడీ రైట్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాన్న. ఏంటి తెలుసు బాబు, హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఇలానే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీక్ నాన్న, నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద హ్యాకర్ ర్యాంక్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? చూడన్నా ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ చూడన్నా, ఇనిషియల్ గా ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది నాన్న. ఎస్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ కానీ ఎఫ్ కానీ మీ ఇష్టం నాన్న. నెక్స్ట్ అన్న బాబు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఐఎన్ రేంజ్ ఆఫ్ బాబు ఎలానే రాసుకోవచ్చు, మీరు ఇలానే రాయాలని రూల్ లేదు.
a comma a plus 1, right? S into equal to I, print of yes nana. ఏం బాబు చూడండి, Ram, so can you take that k equal to 0? Is it possible? K 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు నాన్న? Is it possible to start with 0? 0 multiply with anything is 0 only, right? 0 multiply with anything is 0 only, right? It's wrong, right? Yeah. See Nana, is it clear? Is it clear what I did here? ఏమైనా అయితే కంప్లీట్ చేసేది క్లియర్ గా ఉందా? Is it clear? అన్న మీరు రేపు రేపు ఎలా ఉంటుందండి నాన్న, ఎలా ఉంటుందంటే మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అన్న, టీసీఎస్ ఇన్క్యూటీలు కానీ ఇన్ఫోసిస్ లో ఎలా ఉంటాయంటే ఏం బాబు ఇలానే ఉంటాయి, సేమ్ ఇలానే ఉంటాయి అన్న. సో ఇలా పాస్ అంటారు, ఆ పాస్ మీద కోడ్ ప్రించాలి. బాబు మీరు డేటాని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు కదా సార్, కెన్ ఐ టేక్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా, ఇక్కడ రిటర్న్ చేయొచ్చా, ఇక్కడ పంపించచ్చా? yes that is possible using return nana. Using return babu, using return you send back to main function nana. You send back to main function. Got it? Got it Anna? Is this clear? Yes, we will see later Akash, call by reference also there, we will see. Chudana how, see నేను ఎలా సెండ్ చేస్తాను చూడనా, ఎలా సెండ్ చేస్తాను చూడండి. రిటర్న్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏమవుతుంది అన్న బాబు, రిటర్న్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఈ ఎస్ ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ టు దిస్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ కి సెండ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ ని సెండ్ చేస్తానో ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ ని క్యాచ్ చేయాలి కదా. సో అందుకని ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసామంటే దెన్ ఐ కెన్ ప్రింట్ దట్ ఆన్సర్ అన్న, ఆన్సర్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. చూడండి చూడండి 10 ఫ్యాక్టోరియల్. గాట్ ఇట్ నాన్న? ఏం లేదన్నా, మీరు ఎప్పుడైతే రిటర్న్ అని రాస్తారో, రిటర్న్ అనేది ఈ ఎస్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ టు దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లో నుంచి యూ నీడ్ టు కాపీ ఇన్ టు ద ఆన్సర్, అంటే ఆన్సర్ అని పెట్టుకున్నాను మీ ఇష్టం. దెన్ యూ ప్రింట్ హియర్, ఇక్కడ ప్రింట్ చేశారు. సార్ ఎందుకు సార్ నేను ఇలా రాసుకోవాలి, కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, ఇలా రాసుకోవచ్చా అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఏ అనేది కెన్ రైట్ ఇన్సైడ్ సార్, ఇన్సైడ్ రాసుకోవచ్చా మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకోకుండా అంటే ఎస్ యూ కెన్ రైట్ అన్న బాబు, యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. డైరెక్ట్ గా ఈ ఫ్యాక్ట్ లోకి వచ్చింది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దట్. ఏం బాబు, గాట్ ఇట్? Does it clear Nana? Does it clear everyone? Does it clear? ఏం బాబు, హౌ టు రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారన్నా, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారు, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి సెండ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్.
ఓకేనా, ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారు బట్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు అన్న. ఓకేనా, ఫంక్షన్ డేటాను పంపిస్తున్నారు, రిటర్న్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫంక్షన్ అన్న. అన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సమ్ ఈజ్ ప్రైమ్ అన్న. ఈజ్ ప్రైమ్ బాబు కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నాను. ఈజ్ ప్రైమ్ def of is even def of gcd of a comma b def of LCM def of ఇంకేం రాద్దాము, def of sum of digits అన్న. sum of digits ఏం బాబు చూడండి, ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా చూడ, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఎవరీ ఫంక్షన్ return 1 if prime, otherwise 0 అన్న. చూడండి ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటి కూడా నేను కోడ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ return GCD of given two numbers return LCM of given two numbers return sum of digits of given two numbers. Got it Anna? ఏం బాబు, you need to complete all these functions. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఏం బాబు చూడండి, you need to complete all these functions. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటి కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాలన్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. should complete all these functions. I'm going to share in this group అన్న, మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఈ కోడ్ ని. I will share this code. ఓకేనా, ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసి you need to upload నా, మీరు అన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. you need to upload into the బాబు, you need to upload నేను అర్థమవుతుందా? you need to upload your data. మీ డేటాని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. అర్థమైందా లేదా? నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. I will give one Google form నాన్న. I will give one Google form. ఓకేనా, ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో మీరు మీ కోడ్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, గూగుల్ ఫామ్ లో మీ కోడ్ ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. I will execute, I will assign the some marks. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్రాసెస్ కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనం ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తుంటాం నాన్న, ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తుంటాం. ఓకేనా, ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూస్తుంటాము. రేపు నాన్న టుమారో వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ నాన్న,
సేమ్ నా 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 2 ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను నేను. సాల్వ్ చేసి సేమ్ ఫైల్ ను అప్లోడ్ చేయాలన్నా మీరు. ఓకేనా, సాల్వ్ చేసి మీరు ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సాల్వ్ చేసి మీరు ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేస్తే గిన ఐ విల్ రన్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద స్కోర్స్ అన్న. I hope the functions is clear, Nana. Is it clear, the functions concept? మీరు నార్మల్ గా రాసే కోడ్ ని ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ రాస్తారు నాన్న. నార్మల్ గా రాసే కోడ్ ని ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ రాస్తారు. ఇక్కడ చూడండి బాబు, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, జీసీఎం ఫైండ్ అవుట్, జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఏం బాబు, ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా? ఎస్ ఆర్ నో? సో నౌ నో నీడ్ టు రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ దట్. కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ జస్ట్ కాల్ ద జీసీడీ ఆఫ్ 2 and 3 అని అనుకున్నా. జీసీడీ కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది కదా. సో మీరు ఇక్కడ రాయాలన్నా ఏ ఇంటూ బి బై జీసీడీ ఆఫ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏ కామా బి అంటే యూ విల్ గెట్ ద ఎల్సిఎం, రైట్? ఏమన్నా అంతే కదా, రిటర్న్ ఎల్సిఎం. అర్థమవుతున్నా? చూడండి ఇక్కడ రాసిన కోడ్ మీరు రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారా? రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా నాన్న, రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ నాన్న, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్, రీయూజబిలిటీ. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీయూజబిలిటీ. If it is clear, we will move to the reference part, Nana. Now up to we have seen call by reference, Nana. Call by reference చూసాం కదా మనము. Call by reference చూసాం కదా. Now we will see call by value, Nana. ఇది మీకు కావాలి కదా కోడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామెంట్ ఆల్ దిస్ కోడ్, Nana. కోడ్ మొత్తం కామెంట్ చేస్తాను, మళ్ళీ మీకు సెండ్ చేస్తాను ఇది. చూడనా, after this call by reference అనేది పాస్ చేయాలి. when you pass a list నానా, మీ లిస్ట్ ని ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తారో దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ నానా. మీ లిస్ట్ ని ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తారో, అప్ టు నౌ యూ హావ్ సెంట్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ వేరియబుల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేస్తారు కదా నాన్న, ఓన్లీ వేరియబుల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేస్తారు కదా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ను సెండ్ చేస్తున్నాను, లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ని సెండ్ చేస్తున్నాను. అలా కాకుండా లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కాకుండా నా స్ట్రింగ్ లో కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? స్ట్రింగ్ లో కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా నాన్న. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అన్న? స్ట్రింగ్ లో కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న. హ్యావ్ యు రిమెంబర్? Exactly right. It is going to count how many numbers are there. It counts the right, Chunana. Now we need to develop that function. A function మనం డెవలప్ చేద్దాం అన్న. ఆ ఫంక్షన్ ని మనం డెవలప్ చేద్దాం. ఆ ఫంక్షన్ ని మనం డెవలప్ చేద్దాం అన్న. చూడనా, def of count chars అన్న. count the char or chars. Okay na? S is a main string and C is the letter అన్న. సో మీ టాస్క్ ఏంటి ఇక్కడ? యూ నీడ్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ద సి అకర్డ్ ఇన్ ద ఎస్ నా. సి అనేది ఎన్నిసార్లు ఎస్ లో ఉంది అనేది కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? చూడనా, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, సి ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. చూడనా, ప్రింట్ ఆఫ్ కౌంట్ క్యార్స్ అన్న. ఎస్ కామా సి. S comma C. C. Babu, this is going to print na. So only one integer మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి బాబు. ఓన్లీ వన్ ఇంటీజర్ మాత్రమే. సో ఇంటీజర్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నా. రేపు మీరు రాసే ఎగ్జామ్ రాసి కూడా ఎలా ఉండాలంటే కోడ్ ఓన్లీ వన్ ఇంటీజర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలన్నా. వన్ ఇంటీజర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓన్లీ వన్ ఇంటీజర్.
వన్ ఇంటీజర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలన్నా. వన్ ఇంటీజర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఏనా చూడండి, చూడనా ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను, ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చేసేసి మీరు ఏం చేయాలంటే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ అన్న, అకరెన్సెస్ ఆఫ్ సి. ఏనన్నా చూడండి ఎలా రాయాలన్నా కోడ్. ఇస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్ అన్న, అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. Now please raise your hands. How many of you are able to understand what I am saying here? Raise your hands, Nana. So I'm going to identify how many are listening from that. Raise your hands. Only 50, 60, 70. So almost all 90 members, Nana. Ram, I didn't understand. Sir, we need to comment for each called function, right? Not required, Nana. Babu, అవసరం లేదు. నేను మీకు అర్థం అవడానికి రాశాను నేను జస్ట్. I wrote for your purpose. Ram, ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. Not required. Just మీకు అర్థం అవడం, కమెంట్ అనేది అసలు it is not going to execute, right? It is not at all going to execute. అర్థమైందా? రామ్, అక్కడ కమెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, నేను మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రం రాశాను. అర్థమైందా? చూడనా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ how many times? చూడనా, నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ నానా. సి చూడండి బాబు, ఆల్రెడీ మనం కోడ్ రాసామా, దీనికి రాసామా లేదా? ఫస్ట్ యూ టేక్ దట్ s ఈక్వల్ టు 0, s కానీ లేకపోతే k, సారీ s ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్, రైట్? కౌంట్ యూ కెన్ టేక్ నానా, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎలా రాస్తానన్నా, యూ కెన్ యాక్సెస్ 1 by 1 క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద s నానా, s నుంచి 1 by 1 క్యారెక్టర్ యాక్సెస్ చేస్తారు. I equal to c, then you can increment that count value, right? Chunana, after this you just return count here. See nana, ee code anta meeku already man rasam nana, normal ga rasam kada ee code mottham s anedi mee daggara unnappudu aa code ni just function lopala pettanu nana. I just write inside the function. ఏమో అర్థమవుతుందా? Got it nana? Is this clear? Chunana, when you run this code, Chunana, I'm going to enter success nana, success nana. Okay na? C is the input. See, what is the output here? What is that? Yeah, small letters right here. Here small letters, right? S comma C, small letters, right? success e. See nana, it written one only. Why? It written one only. Why? ఏంటన్నా వన్ మాత్రమే వచ్చింది, ఎందుకు?
Got it right? So, Chunana, what is the output for S, Nana? What is the output for S? Got it, Nana? Got it? Yes, Nana. Now, చూడన్నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తుంటానా yeah, this is clear, na? So, is the strings are mutable or immutable? Is the strings are mutable or immutable, Nana? Can I change a particular character in the string, Nana? Is it possible? Is it possible to change a particular character in the string? Is it possible to change a particular character in the string? ఎవరు నో ఎస్ ఇచ్చారు. Mohit, no, 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 it is not possible. Now, Chunana. Now, same program, Nana, count the number of characters, numbers in the given number, Nana, given list, Nana. How many times the given number is repeated? So, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది నాన్న అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నాన్న. ఏం బాబు, లిస్ట్ కదా మనం యూజ్ చేయాల్సింది. ఏనా గాట్ ఇట్, దట్స్ ఆల్ రైట్. Is there any change is required in the function? Function ఏమైనా change is required, is this required అన్నా? Is the change is required in the function? Function ఏమైనా change అవసరమా? Second, tell me. Yes, int of input. Okay, thank you, Ram. The anymore is required changes. Yeah, I changed that one. ఏనా అర్థం అవుతుందా లేదా నాన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా మీకు? నౌ వీఆర్ సెండింగ్ ద లిస్ట్ నాన్న. అర్థం అవట్లేదు రామ్? ఏనా కెన్ ఐ యూజ్ విత్ ద సేమ్ నేమ్? కెన్ ఐ విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఆర్ is it required to change the name? నేమ్ చేంజ్ చేయాలా? Is it required? Is it required to change the name? No, 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 not required. See, the code is right for the remaining. Chunana, 45, 33, 22, 55, 33, 44, 22, 33. See, how many times 33 is repeated? Got it, Anna? Got it, Anna?
ఏనన్నా? Is this clear? రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మీరు. అనూహ్య అలా రాయొచ్చు. Can you write S dot count of C? No. Then we will get no. మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమే కావట్లేదు అనూహ్య. అన్న ఎస్ డాట్ కౌంట్ అనే మెథడ్ ఉంది, బట్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఈ పార్ట్ అన్న. నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే write a Python program. Please note down. Write a Python program. Return the third index of given number return the third occurrence of index. Please note this changes. Third occurrence of given number. Return the third occurrence of index given number. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోనా, 22 3 2 4 9 2 C. ఏం బాబు ఇలా ఉందనుకో, సారీ 2 ఇలా ఉందనుకోండి, చూడనా. సో 1 2 3 అంటే దీని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేయాలన్నా. యూ షుడ్ రిటర్న్ దిస్ ఇండెక్స్. బట్ మనకు అప్పుడు ఎలా ఉందన్నా, ఎలా ఉంది, ఫైండ్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ అకరెన్స్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. ఆర్ ఫైండ్ అంటే లాస్ట్ అకరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు, ఆర్ ఫైండ్ ఎల్ ఫైండ్ లాస్ట్ అకరెన్సే కదా. బోర్ కొడుతుందా? ఏమన్నా బోర్ కొడుతుందా? బోర్ కొడుతుంటే విల్ స్టాప్ అండ్ విల్ డిస్కస్ ద టుమారో. దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, ప్రాబ్లం లేదన్న. నా థర్డ్ అకరెన్స్ అంటే నాకు థర్డ్ అకరెన్స్ కావాలి అంటున్నాను. అనూహ్య ఎక్కడ అర్థం అవ్వట్లేదు చెప్తారు అన్న. మీరు క్లాస్ మిస్ అవుతుంటారు అన్న, అంటే మీరు ఫాలో అవుతుంటారు, ఎక్కడో మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అందుకే మీకు అర్థం అవుతుండదు. ఇదేంటంటే థర్డ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్యారెక్టర్. ఎగ్జాక్ట్లీ అన్న. when the count is 3 అన్న, when the count is 3 you need to బాబు ఇక్కడ ఐటమ్ వస్తుంది కదా, మనం అలా కాదు నాన్న చేయాల్సింది. చూడనా, రేంజ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఎస్. చూడనా, ఇక్కడ ఏం రాయాలన్నా, ఎస్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఐ అండ్ చూడనా, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే ఏం చేయాలన్నా, రిటర్న్ ఐ, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా రిటర్న్ ఐ, రైట్? ఎలిఫ్ ఓన్లీ ఇది మాత్రమే అయిందనుకోనా, కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదా నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ కౌంట్ మాత్రమే అయితే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదా నాన్న. ఇక్కడ చూడనా, when here I'm going to write a -1 means
the element is not there అంటే 3 times element లేకపోతే ఏం రిటర్న్ చేయాలన్నా -1. when the element is not there 3 times లేదంటే గిన 3 times లేదంటే గిన ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఇక్కడ అసలు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్న, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ -1 మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ రిపీటెడ్ 3 times. ఏం బాబు చూడండి, చూడన్నా, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, if you run this code, elements are 34, 23, 22, 56, 78, 22, 34, 22, 45, 22, 36, 22. చూడన్నా 22 ఏం బాబు 1 చూడన్నా, ఏ ఇండెక్స్ నా నెంబర్ ఇండెక్స్ చూడండి, this is the 0 right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 నాన్న చూడండి. ఏం బాబు ఎక్కడ రాంగ్ చేసాం మనము, ఓ చిన్న రాంగ్ ఉంది నా కోడ్ లో. వాట్ ఈస్ దట్, అది 4th ఇండెక్స్ వస్తుంది కదా, 4th ఇండెక్స్ వస్తుంది కదా నాన్న. ఇక్కడ నేను ఎంత రాయాలన్నా 2 రాయాల్సింది, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కదా నాన్న. బాబు ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయింది, మ్యాచ్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయింది నాన్న. ఇక్కడ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ కౌంట్ వాల్యూ 2 ఉంటే 3 అయిపోతుంది కదా నాన్న, అర్థమైందా? సో ఏం బాబు చూడండి 7 వచ్చిందా, 7 కదా, 7 కదా నా ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ అన్న, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ 34 అన్న, 34 ఇచ్చారనుకోండి 10th ఇండెక్స్ అన్న. బాబు 10th ఇండెక్స్ లో 34 ఉందా, 10th లో చూడండి అన్న. అండ్ సార్ ఒకవేళ ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే చూడన్నా, ఎలిమెంట్ అన్నిసార్లు లేదు అంటే -1. గాట్ ఇట్ అన్న. మాక్సిమం కూడా ఇలానే అడుగుతానన్న, మీరు ఎప్పుడు కూడా డోంట్ ప్రింట్ ద ఇండెక్స్ ఈస్ -1 లేకపోతే అది ఇలా, అది డోంట్ రైట్ ఎనీ కామెంట్స్ నా. అర్థమవుతుందా? మీరు ఆల్రెడీ కోడ్ చెఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మీకు అర్థమైంది కదా. ఎలా ఉంది కోడ్, ఎలా ఉంది, డస్ ఇట్ మ్యాచ్ ఆర్ నాట్, ఎస్ ఆర్ నో, డస్ ఇట్ మ్యాచ్ ఆర్ నాట్, అది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, అంతే కదా, అంతే కదా, డస్ ఇట్ మ్యాచ్ ఆర్ నాట్. అంతేగాని మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఈవెన్ ఎక్స్ట్రాగా కామా పెట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద ఫాల్స్, రాంగ్ ఆన్సర్ రిటర్న్ చేస్తుంది, గాట్ ఇట్ నానా. Got it, Anna? Is this clear? Everyone, is this clear, right? Instead of 245, can you write 4-digit number, sir? Yeah, Nana, you can write 4-digit number also. That is not a akkada problem enti. అది ఎన్ని డిజిట్స్ రాస్తే ఏమవుతున్నానా, మన డిజిట్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు కదా రా సయీద్. And in the next class we'll see deeper more. Okay na, కొద్దిగా డీప్ గా చూసేసి the next class we'll close the Python ana. Akash Reddy, after completion of the Python we'll go to the data structures. Okay na, when we are dealing with the data structures I am going to teach you what is the time complexity, what is the space complexity, what is the asymmetric notations, everything we'll discuss in the data structures. Okay, Akash Reddy. Now we'll see only the programming language. Okay, don't get confused here.
So no, don't get worried, na? So we'll start what is it today? Yeah, so e Monday కాకుండా next Monday we will start the data structures అన్న. ఈ Monday కాకుండా next Monday we will start the data structures. The next week I'm going to complete Python. Okay na? Is it okay? Understandable? సో బి రెగ్యులర్ అన్న, క్లాస్ రెగ్యులర్ గా ఉండాలి. రేపు ఎగ్జామ్ చుననా ద పీపుల్ బ్యాచ్ 2 వాళ్ళనా యా కాల్ బై రెఫరెన్స్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ కాన్సెప్ట్ అన్న లిస్ట్ ద్వారా అన్నా. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ చూద్దాం. దివ్య ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మళ్ళీ చూద్దాం నాన్న అవి. నాన్న ఇక్కడ చూడండి, బ్యాచ్ 2 వాళ్ళు 60 ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేయాలన్నా. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళు 123 ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకేనా? బై మండే ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోవర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఎవరైతే రేపు పర్ఫార్మ్ చేస్తారో, రేపు టెస్ట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారో, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయరో, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ ఛాలెంజ్ లో 3+ ప్రాబ్లమ్స్ చేయకపోతే అన్న, 3+ ప్రాబ్లమ్స్ చేయకపోతే సో ఐ డోంట్ కన్సిడర్, బికాస్ దిస్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఐ నో. aptitudes or busy with some other work nana, so he is going to take them Sundays ala తీసుకుంటానన్నా. ఓకేనా? he's because we have some good faculty is there, but he is engaged with some predefined task. Okay na? So the aptitude also will start. Okay,